ਆ 16 ਗੇਜ ਦੇ 16 ਗੇਜ ਡਬਲ ਗਾਰਡਰੀ ਲੈਂਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਐਸੀ ਛੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾੜਾ ਪਾ ਦੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਰੇਟਰ ਮਾਲਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਲਾਮਾ ਹੀ ਲਾਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਨਾ 99% ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ 3-4 ਵੀ ਲਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਏ। ਖੁੱਲੀ ਮੁੱਲੀ ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लो जी दोस्तों, रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। लो जी दोस्तों, असीं मौजूद है नदीम ब्रदर्स आटो इंजीनियरिंग एंड सर्विस बरकी रोड लाहौर। तो नदीम साहब होना दे कोल अज आए हैं, काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगा वा। तो माशाल्लाह नदीम साहब होना एक बुलबुल का बच्चा तैयार कर छड़िया जी। मैसी 240 मॉडल 1980 और 80 नूं 2026 के अंदर जिहड़ा तब्दील किया वा। बाकी नदीम साहब सारे नाल मौजूद है, इन्हां असीं गलबात करते हैं कि इस ट्रैक्टर ते कितनी लागत आई आ और किहड़ा काम होया वा। मुकम्मल गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है जी? जी नदीम साहब, की हाल चाल जे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नदीम साहब, ये किहड़ा मॉडल जे ट्रैक्टर? 80 मॉडल है। सही, 80 मॉडल आ। हाँ जी। अच्छा नदीम साहब, ये ट्रैक्टर जदों आया सी इहदी किदां दी हालत सीगी? हालत है बस है बुरी हालत सी। टायर भी कोई नहीं सी, शो मरगाड़ भी कोई नहीं सी ते मॉडल भी आ पुराना सी, पुरानी शो सी। इनू सारा ही जिहड़ा है ना नवें मॉडल को तैयार करने की कोशिश की है ताकि नवा मॉडल को तैयार हो जाए। आ देखो, टैंकी नवी, रेडिएटर नवा, हर शय नवी लाई है। सही। अच्छा नदीम साहब, हाल कीता है ਇਹਦੇ ਨਾ फ्रंट तो शुरू हो जाओ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ A to Z ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਫਰੰਟ ਰਿਮ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਗੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਆ ਸ਼ੋ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਈ ਆ, ਫਰੰਟ ਰੈਪਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਗਲਾ ਆ ਵੇਟ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਗਲਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਆ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ क्योंकि आ छिका भी पिया है। आ सारा कुछ मुकम्मल पाया क्योंकि आ मॉडल ही आ नहीं सी। आ मॉडल वो दूसरी शो वाला सी, वो चुकन वाली। फिर उस तो बाद इधर बाकी आ सारा इधरों आ रिमा की कंडीशन आ देखो ना तुहानू। आ हजे टाकी वजन वाली हनेरी आई सी राती ते काफ़ी हनेरी आई है ते सारी रात बत्ती भी कोई नहीं आई है। देखो फिर भी हजे विचों शक्ल नज़र आ रही है रिमा चो। इस तरह आ उत्ते चेसी भी आ उतों मरगाड़ भी देख सकते जे। आ 16 गेज दे 16 गेज डबल गार्डरी ताकि कुछ अरसा चल जाए। फिर इधर आओ बैक साइड तो तुहानू दिखाइए। आ बैक साइड तो देखो लैंका जिहड़ियां नवे मॉडल वालियां पा दित्ती है, टूल बक्सा नवा ला दिता, होकोरी पुरानी है, सीट भी नवी ला दित्ती है। काफ़ी खलोता रहा, काफ़ी दिनों का खड़ा तैयार, घटा घुटा पै गया उत्ते काफ़ी, लेकिन अजे फिर भी तुहानू शक्ल है मरगाड़ा दे विच भी ना तुसीं देखोगे तो तुहानू शक्ल नज़र आएगी क्योंकि पालिश होए नूं काफ़ी दिन हो गए हैं। 2-3 हनेरिया खा गया ट्रैक्टर। नदीम साहब, आ समान कित्थों लिआंदा जे नवें मॉडल? बस मार्केट दे विच मिल गया, एक बंदा दे रहा, उन्होंने कहा सी, उन्होंने दे दिता। सही है। तो ये 75-85 दे भी आ गया नवा माल? हाँ, 75-85 का भी आ गया। सही। 75-85 का भी आ गया।
ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ 75 85 ਦੀਆਂ ਲੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 75 85 ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ। ਬਾਉਲ ਨਗਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਅਲੀ ਲਾਲਿਕਾ ਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆ ਹੋਈ ਆਹੀ। ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ? ਆ ਜੋੜੀ ਆ ਰੇਟ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੱਟ ਵਾ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਰੇਟ ਅਗਰ 2-4 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੀਮਾ ਦਾ, ਆ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਗਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਰਿਮ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਆ? ਰਿਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਅਰਸੇ ਰੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਟਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇਰੀ ਦਾ। ਸਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਗਰਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਐਰ ਚ ਕੜਾ ਪਿਨੀਅਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਕਸਲ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੋਜ਼ਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਵਾਓ? ਪੰਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੰਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੰਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 80% ਵੀ ਪੰਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾੜਾ ਪਾ ਦੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ, ਡਰਾਈ ਬੈਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਡੀਆਂ ਛਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਗਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ, ਪੂਰਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇੰਜਨ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਜਨ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਆ? ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ATS ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ATS ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ATS ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਦੀ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਰੇਟਰ ਮਾਲਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਲਾਮਾ ਹੀ ਲਾਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਨਾ 99% ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ। ਸਹੀ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ATS ਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ATS ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਿਸਟਨ ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਰਕਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਰਕਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਿੰਗ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਲੀਵ ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਏਗੇ, ਕੜਾ ਪਿਨੀਅਨ ਐਸ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ 3-4 ਵੀ ਲਾਏਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਇਹਦੇ ਗਈ ਉੱਤੇ ਆ? ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਇੰਜਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਕੜਾ ਪਿਨਿਆ, ਨਾ ਹਾਂਡੀ, ਨਾ ਸਟਾਰ, ਨਾ ਸਟਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਪੰਪ, ਨਾ ਟਾਪਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ era ਸਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ। ਐਕਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਹੀ 12 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਪੈ ਗਿਆ, 14 ਲੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਗਿਆ। 14 ਲੱਖ 14.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਏ। ਖੁੱਲੀ ਮੁੱਲੀ ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਵਾਇਆ, ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਾਇਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਜੇ, ਕਰਨ ਦੁੱਖੋਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਜੇ। ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ। 75 ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 75 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਹੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰਾ, ਕੀ ਕਬਾੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਪਰਾਂ, ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਫਾਈ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵਾਲਦੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 0321 94 72 206 ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ।